नमस्कार फ्रेंड्स मु पीके आपण मानक स्वागत करुच्ची पीके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को। आज एप्रिल 13 तारिख शनिवार। चलतु आज सबु बड़ खबर पर नजर पकाइबा। ता पूर्वर चैनल ले नुआ थिले पीके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतो, जा फल रे समस्त खबर अपडेट चैनल माध्यम आपण माने पाई परिबे। एबे चलते जा संपूर्ण वीडियो उपर को। छात्र छात्री मानक नहीं आसला बहुत बड़ खबर, जहाँकि राज्य रे लागू हेबो ई उपस्थान। एहाकू राज्य सारा लागू करने पूर्वर परीक्षामूलक भाव खोर्धा जिलार भुवनेश्वर और मालकानगिरी जिलार कालीमेला रे आरंभ करा जायछि। ग्रामांचल भावे कालीमेला रे और सहरांचल भावे भुवनेश्वर को निया जायछि। यह सफल हेले राज्यर समस्त स्कूल शिक्षक शिक्षयित्रींकर ई उपस्थान करा जिवो बोली जा अपडेट अछि। परवर्ती अपडेट टीला चलंतु जानिबा। जम्मू काश्मीर रे खूब शीघ्र हेबो विधानसभा निर्वाचन एवं शीघ्र यह फेरी पाइबो पूर्ण राज्य मान्यता। आज यह कहिसंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधमपुर रे एक जनसमावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री मोदी यही बड़ घोषणा करिसंति एवं काश्मीर रे विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबो एवं जम्मू काश्मीर रे राज्य मान्यता फेरी पाइबो। एठाकार जनसाधारण विधायक एवं मंत्री मानक सह स्वप्न बांटिबा को समर्थ हेबे बोली मोदी कहिसंति। से आउरी मध्य कहिसंति जे आतंकवाद एथर फिंगिबा एवं सीमावर्ती गुली विनिमय रे बिना जम्मू काश्मीर रे आगामी लोकसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। एथिसह धारा 370 को नहीं विरोधी विभिन्न प्रकार तथ्य सह लोकों को भ्रमित करुचंती बोली मोदी कहिसंति। अन्यपटे गतकाली निर्वाचन प्रचार बेले कांग्रेस को प्रबल धोइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जदि एजाएं कांग्रेस सरकार थांता तेबे देश रे सबकिछि लूट हुई सारी थांता। ए लूट को मोदी सरकार बंद करिचंती। उत्तराखंड रे निर्वाचन प्रचार बेले एई भली कांग्रेस को टार्गेट करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। एवं जेतेबेले कांग्रेस सरकार थिला सेतेबेले गरीब हिताधिकारी टंका दलाल माने हड़प करी नेउथिले। एबे बीजेपी सरकार हिताधिकारी को सेमानंक टंका सीधा सड़क बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करुछि बोली मोदी कहिसंती। एही अवसर रे मोदी उत्तराखंड रो विकास कथा मध्य कहिसंती। परवर्ती अपडेट हैला नियुक्ति को नहीं, जहाँकि एनपीसीआईएल रिक्वायरमेंट पूरण हेबो 400 पदवी एवं भारतीय आणविक शक्ति निगम एनपीसीआईएल रे पूरण हेबो अनेक पदवी। एने एनपीसीआईएल एक विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। विशेष कथा हेउछि पदवी पई आवेदन करबा को प्रार्थींकर एक इंजीनियरिंग डिग्री थिबा आवश्यक। यह व्यतीत प्रार्थींकर मध्य गेट परीक्षा स्कोर रहबा उचित। जहाँकि एथरे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हेबो 10 एप्रिल 2024 एवं ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख 30 एप्रिल 2024 एवं खाली थिबा पदवी जहाँकि मेकानिकल 150 टी, इलेक्ट्रिकल 69 टी, इलेक्ट्रोनिक्स 29 टी, इंस्ट्रूमेंटल 19 टी, केमिकल 73 टी, सिविल 60 टी पदवी जहाँकि अच्छी। एवं एथरे शिक्षागत योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रार्थी मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सिविल 60% मार्क रखी बीटेक किंबा बीई पास करवा उचित। यह व्यतीत प्रार्थींकर गेट परीक्षा 2022, 2023 किंबा 2024 रो स्कोर बोर्ड मध्य रहबा उचित। बयस सीमा सर्वाधिक बयस साधारण वर्ग 26 वर्ष, सर्वाधिक बयस ओबीसी 29 वर्ष, सर्वाधिक बयस एससी व एसटी 31 वर्ष। एवं आवेदन शुल्क बा ऑनलाइन अप्लाई कला समय रे साधारण वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस पुरुष मानक पई 500 टंका, महिला एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट मानक पई जहाँकि फ्री अच्छी।
ଏବଂ ମାସିକ ଦରମା ଯାହାକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ 55,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଦରମା ସହିତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ 1,800 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ 56,100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ 50% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ନା ଗେଟ୍ ସ୍କୋର, ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ତ ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା SBIରେ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି SBI ବଢ଼ାଇଲା ଅମୃତ କଳସ ସ୍କିମର ଡେଡଲାଇନ୍। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅମୃତ କଳସ ସ୍କିମର ଡେଡଲାଇନ୍କୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 12 ଏପ୍ରିଲ 2023କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। SBI ଅମୃତ କଳସ ସ୍କିମର ଏକ 400 ଦିନିଆ FD ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.10% ସୁଧ ଦର ଲାଭ ମିଳୁଛି। ସେହିଭଳି ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କିମରେ ଜମାରାଶି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 0.50% ସୁଧ ଦରରେ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। ତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ SBI ବଢ଼ାଇଲା ଅମୃତ କଳସ ସ୍କିମର ଡେଡଲାଇନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତ ଶୁକ୍ରବାର ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇରାନ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ନ କରିବାକୁ କହିଛି। 11 ଦିନ ତଳେ ସିରିଆରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ତେହେରାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା, ଫେରିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି, ଯାହାକି ହଟିବ କୋହଲା ପାଗ, ଫେରିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିଛି ଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ପାରଦ, ଫଳରେ ତାତିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଡହ ଡହ ଖରା। ରାଜଧାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତାତି। ଏମିତିକି ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଥିଲା ରାଜଧାନୀ ତାପମାତ୍ରା, ଯାହାଫଳରେ 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ଏସିଆର ଷଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ। ସୁନା ଦର ଛୁଇଁଲା, ଯାହାକି 74,000 ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 73,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 67,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 72,220 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଏଥିରେ 1,090 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ
66,200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର 1,000 ଟଙ୍କା ବଳିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିକେ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।